Good morning. Okay, so we have been discussing arithmetic coding. Okay, so in last class we discussed the encoding procedure of arithmetic coding with a problem, right? Okay, uh, okay, so this was that problem. Okay, uh, you are having four symbols A, B, C, and D, and you have to send the word D at it, dad, and we have done that encoding procedure. Okay, so at the end of that encoding procedure you got a tag value. What is a tag value you got? What is a tag value you computed? 0.802, right? Okay, so now you have a tag value. Okay, so using the tag value you are going to decode. So at the receiver side, now we are going to discuss the decoding procedure. So at the receiver side, using this tag value and the symbol probabilities, you are going to decode that particular word. Okay, so let's see how to do the decoding procedure of arithmetic coding. Okay, okay. So next is decoding. Decoding. Okay, so at the receiver side, you'll be having what symbol probabilities as well as the tag value. So the tag value uh, we got is, so you don't know what is that particular message, we have to decode it. So now you have only tag value, that is 0.802, right? Okay, and what are the symbol probabilities? What are the symbol probabilities? Okay, what are the what is the symbol probability of A? I mean, you can say the sub-range of A, not the symbol probabilities, you can say the sub-range of A. What is sub-range of A? 0 to 0.4. 0 to 0.4. Okay. That means at the receiver side, you will be having that symbol probabilities, and using that symbol probabilities, you can, you can make that sub-range, that is 0 to 0.4. Okay, what is symbol range of B? 0.4 to 0.6, right? Right. Okay, and next is 0. C, the symbol range of 0. C is 0.6 to 0.7. Okay, 0.6 to 0.7, and D is, the sub range is 0.7 to 1. So this is our sub range. So you first of all you calculate the sub range of each symbol. Okay, now we know the total range is 0 to 1, right? 0 to 1 is our total range. Okay, first of all you have to place that particular tag. Okay, so what is the value of that tag? 0.802. So I placed this tag here. Okay, so 0.802 in the range of 0 to 1. Okay, so we'll have a scale, the range of that scale is 0 to 1. Okay, and first of all we place the tag value, that is 0.802. Okay, first you should check that what is the what is that particular range, that is the tag received by the receiver is 0.802. The initial interval is assumed to be 0 to 1. Okay, now the tag value is compared with the symbol subrange. So here we have tag value 0.802,
Now we are going to compare this tag value with the signal subranges, that is 0, 0.04, 0.4 to 0.6. Okay, so on which subrange this lies? Okay, 0.802, okay, is lying between which subrange? D. ഏത് സിമ്പലിന്റെ സബ് റേഞ്ചിലാണ് 0.802 ഉള്ളത്? D in ഡി അല്ലെ, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പലിന്റെ സബ് റേഞ്ചിലാണ് 0.82 ഉള്ളത്, ലൈ ചെയ്യുന്നത് 0.82 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് ഡീകോഡഡ് സിമ്പൽ ഈസ് ഡി. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് വേർഡ് അറിയില്ല, വി ഡോണ്ട് നോ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഡീകോഡിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ message. Okay, see, we are only having that symbol probabilities and the tag value. Okay, using the tag value and symbol probabilities, we are going to find out what is that particular message. Okay, first step on the, we have you have to place that tag value in this the range, that means 0 to 1, the entire range 0 to 1. So you got 0.802 is our tag value that lies between the interval, the subrange of D, that is 0.7 to 1. So we can say that the first initial symbol is initial symbol of that decoder message is D. Okay, clear? Now, so we know that subrange of D. Okay, so we have to draw that particular subrange as entire scale. Okay, so what is the subrange of D? 0.7 to 1. So we are drawing that particular subrange because we got the first symbol as D. Okay, now we have to compute that new tag value. Okay, we have to compute the new tag value. So that the equation of new tag values, you can write T star or T new, that is tag minus low divided by range. So this is the equation for the, okay, this is the equation to find the new tag value, that is tag minus low divided by range. So here, what is the value of low? What is the value of tag? Tag means the previous tag value, that is 0.802. Okay, 0.802. What is the value of low here? Low means that low value of that particular subrange. What is the low value here? And the low value would be 0.7. 0.7. Okay, and what is that range? That means the range of that particular subrange of that, the first decoded symbol. What is that range? What is the value of range? 0.3. 0.3. Okay, so now you can compute new tag value. കണ്ടുപിടിക്കും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അരുൺ മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഓക്കെ, സൗമ്യ? സർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ശിശിര ക്ലിയർ അല്ല? ശിശിര? അശ്വിൻ? അപർണ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കോട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ടാഗ് വാല്യൂ? കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടോ, പുതിയ ടാഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം.
Okay, what is the new tag value? 0.34. 0.34. 0.34 is our new tag value. So now we need to check the subrange that occupies the value 0.34. So what is that value, subrange? Hmm? 0.34 ഉള്ള subrange ഏതാണ്? On which subrange the value Add. A ലാണ് 0.34 ഉള്ള subrange. So our new, I mean our next symbol is A. അല്ലേ? A ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. Because ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.34 നമ്മൾ എൻ്റെ ഈ സ്കെയിലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be, that particular subrange belongs to A, 0.34. Okay, so our next symbol is A. വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കണമല്ലോ, വേറെ ഇതിൽ 0 to 1 ഉള്ള ഒരു ഇതും കൂടി എഴുതിയിട്ട് അതിൽ 0.34 കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് A എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കാണിക്കുക. സോ ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ? വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് new to tag value. Okay, so what is, to find out new tag value we have to draw the subrange of A. എന്താണ് എയുടെ subrange? എങ്ങനെ വരും? ഒന്നുകൂടി വരക്കാം നമ്മൾ. 0 to 0.4, that is the subrange of A. Okay, so to find out new tag value, what is the equation? Tag minus low by range. Okay. Okay. So here the tag value. What is the tag value? Previously calculated tag value 0.34. And what is the value of low here? എന്താണ് പറ? 0. 0. Okay. And range. What is the range? 0.4. 0.4. Okay. Now you can calculate new tag value. Okay, what is the new tag value? എന്താ കിട്ടിയത്? 0.85. 0.85. Okay, so that particular tag value lies in between which subrange? D. Okay. അപ്പം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് വാല്യൂ 0.85 ആണ്. So that subrange, I mean, so that particular tag value lies between 0.7 to 1, that is the subrange of D. So that particular new symbol is D. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡീകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് എക്സാക്ട് വേർഡ്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞ ഡീകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ? ഇപ്പൊ 3 വേർഡും കിട്ടി അല്ലേ? നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത അതേ വേർഡ് തന്നെ കിട്ടി. സോ അറ്റ് ദ റിസീവർ സൈഡ് വി ഹാവ് ഓൺലി the tag value as well as that symbol probabilities. So using that symbol probabilities and tag value, we decoded the particular word which is sent from the sender side. Clear on that? So this is the arithmetic coding and decoding procedure. Harsha മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മൊത്തം. സനില ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ്ങും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ അവർ പ്രൊസീജിയർ, our aim is to transmit the word DAD, DAD, from out of this probabilities, out of this symbol probabilities. So we have 4 symbols A, B, C, D, right?
First of all, we know the probabilities of each symbol. First of all, we need to find the subrange of that symbol that will be placed in between this scale. That is, there are total probabilities നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഏത് ഇങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം തരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ കേട്ടോ. സോ വി പ്ലേസ് these subranges in this scale. Okay, graphically we represent this subrange like this. And first of all, the first word, I mean first letter, we know we are going to be transmit. I mean the D's are first letter to be transmitted, right? Okay, so first of all we need to redraw that scale, that is according to D, that is the subrange of D, that is 0.7 to 1. And after that we have to place each symbol. We have to redefine that subranges by using this equation. Low is equal to low plus range into low range. Similarly, we have to find out the high value of each symbol. That is, high is equal to low plus range into high range. Okay. So by using that equation, low means low value of the new scale. Okay. And what is the value of range? Range again, we can put A and the symbol range. Range again, we calculate Abhijita. Range എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ലോയും ഹൈയും കണ്ടിട്ട് ലോയും ഹൈയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ്. അപ്പൊ പുതിയ സ്കെയിലിന്റെ ലോ റേഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഇതിൽ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങളെ റേഞ്ച് എടുത്തത്? 0.3. ഓക്കെ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയി എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണെന്നും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലോ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് വെച്ച് you calculated the low range of that particular symbol A. Similarly, you calculated high range. Okay, പുതിയ സ്കെയിലിന്റെ ടോട്ടൽ റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ലോ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിമ്പിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലുള്ള, ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഐ മീൻ ഹൈ റേഞ്ചും ലോ റേഞ്ചും നമ്മൾ എടുത്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഈസ് എ, ആൻഡ് we have redrawn that particular scale according to the subrange of A, that is 0.7 to 0.82, and we again placed these letters in this subrange by using this equation. അപ്പം അങ്ങനെ 3 സിമ്പിൾസും നമുക്ക് കിട്ടി. 3 സിമ്പിൾസ് കിട്ടി. അവസാനത്തെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ആണ്. സോ വി പ്ലേസ്ഡ് ദ subrange of D, that is 0.784 to 0.82, and after that we computed the tag value. Okay, tag value is the high low value plus high value divided by 2, that is the tag value. അതാണ് അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായി, എൻകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എൻകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു. സോ now we need to compute, I mean now we need to do decoding procedure. Decoding procedure എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്? At the receiver side, we have only the symbol probabilities as well as the tag value. So using these tag value and symbol probabilities, we need to decode the message. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സബ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. സബ് റേഞ്ച് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രോബബിലിറ്റീസ് സബ് റേഞ്ച് എഴുതാം അല്ലെ. ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ സബ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് വി ഹാവ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ ടാഗ് വാല്യൂ ഏത് സബ് റേഞ്ചിൽ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ദ ടാഗ് വാല്യൂ 0.802 ഹിയർ, that lies between the range 0.7 to 1, that is a subrange of D. So we can say that the first letter, the transmitted first letter is D. D നമുക്ക് assume ചെയ്തു 0.82 ഏത് സബ്റേഞ്ചിലാണെന്ന് നോക്കി. ആ സബ്റേഞ്ചിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് D. പിന്നെന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ? പിന്നെന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ ഏത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതി അല്ലെ. 0.7 to 1 അതിന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കി. സോ after that we computed the new tag value. The equation of new tag value is tag minus low by range. So here tag is the previous value, previous tag value, minus low. Low means the I mean low value of that particular sub range. That means the low value of
D. Okay, that is 0.7. Range is the total range of that symbol, I mean sub-range. New tag value and after that you got 0.34. That value 0.34 lies between the sub-range of A, that is 0.0 to 0.4. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ടാഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ വി ഗോട്ട് 0.85. That lies between the sub-range of D. Okay, so we got that exact word, exact message. Okay, clear അല്ല പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. മുന്നോട്ട് തീരുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. രണ്ടും തമ്മിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഐ മീൻ ഹഫ്മാൻ കോഡിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് കോഡിംഗ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്? വി ആർ നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എ കോഡ് വേർഡ് ഫോർ ഈച്ച് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വി ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എ ടാഗ് വാല്യൂ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഐ മീൻ എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിമ്പിൾ പ്രോബബിലിറ്റീസ് അറിയാം, സിമിലർലി ടാഗ് വാല്യൂ അറിയാം. ആ ടാഗ് വാല്യൂ സിമ്പിൾ പ്രോബബിലിറ്റീസും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ വേർഡിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ, അതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് transform based compression. Transform based compression. Okay. Transform based compression. The new topic is transform based compression. Transform based compression. You can write transform based compression. Okay. Okay, here the transform-based compression is a procedure. It's a mathematical operation that converts large set of highly correlated pixels into smaller set of uncorrelated coefficients. Okay, large set of highly correlated data, correlated pixel, that will be converted to uncorrelated, smaller set of uncorrelated pixel or uncorrelated coefficients. So that is the basic procedure of transform-based compression. So actually, what is a transform? So we have already learned image transforms. Okay, so a transform is used to convert the domain of a particular signal or an image. Okay, or an image. Okay, so it is used to transform image data from spatial domain to frequency domain. So spatial domain frequency domain like the procedure on transform. So here we are using different transform to convert spatial domain representation to frequency domain representation. Okay, so the advantage of transform-based coding is energy of transformed data is mainly condensed in low frequency region and it is represented by few transform coefficients. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസേജ് നമ്മുടെ കംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് Fourier transform, cosine transforms ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So these techniques can be used to compress images. Compression വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ while transforming you will get a set of data, okay, that is very low compared to the original data, and this original data will be compressed in or condensed in
very small set of coefficients. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയ ഒരു ഇമേജിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫോം കോഎഫിഷ്യന്റിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതായത് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം കോഎഫിഷ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു DFT വെച്ചിട്ടോ FFT വെച്ചിട്ടോ DCT വെച്ചിട്ടൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി വെരി എഫക്റ്റീവ്ലി വി കൻ ഡീകോഡ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ. അല്ല, ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു കൻ റിട്രീവ് ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ഇമേജ് ഓർ യു കൻ റിക്കവർ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ബേസ്ഡ് കംപ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് വൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനർജി കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതായത് എനർജി കോമ്പാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി applied here to compute, transform or compress our entire image pixels. Okay, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്ലി എഫക്ടിങ് ദ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിഗ്നൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതർ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്ക് കൂടുതലും ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയിരിക്കും ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയർ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഹയർ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയും, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. ലോവർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ DCT DFT ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ഈ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഹയർ കോഎഫിഷ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ എനർജിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോവർ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാറ്റ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബേസ്ഡ് കംപ്രഷൻ. We'll be applying any transforms, that is DCT or DFT, to compress data. So most of the high frequency coefficients can be discarded, okay, without affecting the image quality. Okay, energy of transformed data is mainly condensated in low frequency region. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എനർജി ഡാറ്റ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയുടെ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് കോഎഫിഷ്യൻസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ലോവർ എനർജി എല്ലാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? സൗമ്യ ക്ലിയർ അല്ലേ? അഭിജിത്ത് മനസ്സിലായിട്ടാ പറഞ്ഞത്? ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോം ബേസ്ഡ് കംപ്രഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്.
Okay, so this is the block diagram of a transform based image coding scheme. Okay, just you can draw this figure. The first is original image transformation. Next is quantizer, entropy encoder, channel encoder, and here is the transmission channel. And next is source decoder side. This is the first section is source encoder side, and after sending through transmission channel, we have to decode the message. Okay, so here we'll be having channel decoder, entropy decoder, inverse quantizer, inverse transformation, and at the end we get reconstructed image. Okay, you can draw this. And after that, I will explain each block type, each blocks. Okay, very short. വരച്ചില്ല വരച്ചു. Okay, let's discuss this. Okay, so here we'll be having our original image. Okay, so that original image will be transformed using any transformation technique. Like that means we are converting the spatial domain pixels into frequency domain. So the transformation technique may be using DCT or DFT. Okay, different transformation techniques can be used here. And here the technique should have some following properties. That means the first property is decorrelation. Decorrelation. That means here, after transformation, image pixels or the values will be decorrelated or uncorrelated. Okay, to get high compression ratio. That means the pixels having similar properties will be transformed into different coefficients. These coefficients should be uncorrelated. That is the property. The first property, decorrelation. Next is linearity. Okay. So using transform should obey this property. Okay. This allows one-to-one mapping. Okay. One-to-one mapping. Okay. So we must use a linear transform to convert spatial domain pixel into frequency domain. Next is orthogonality. Okay. Orthogonality. So we have already discussed this property. And so this helps to remove redundancy. This property will help you to remove the redundancy. Redundant information will be eliminated if the transformation of the technique is orthogonal. Okay. So these are the basic properties for efficient compression. Okay. Next is the quantization. Okay. So here we are using here we are reducing number of pixel values. That is quantization. You know what is the procedure of quantization. Okay, here we are reducing the number of pixels. This is the process of reducing number of possible values of quantity. Okay, thereby reducing number of bits needed to represent. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താണ്, ഇറവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സാണ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റേന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ ഉണ്ട്. എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് എൻകോഡർ ആണ്.
ഇൻ ദിസ് സെഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ കോഡർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ വാല്യൂസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു കോഡർ ഫോർമാറ്റ്. ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ ഉണ്ട്. The purpose of entropy encoder is to reduce the number of bits required to represent each symbol at quantizer output. Okay. The entropy നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ബിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യും. ഒരു ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിക്സൽ വാല്യൂസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കിട്ടും. ആ കോഎഫിഷ്യൻസിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് അല്ലെ. ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സിനൊക്കെ മാറ്റി അത് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ക്വാണ്ടിസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലാണ് എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ വരുന്നത്. എൻട്രോപ്പി എൻകോഡറിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനെ കോഡഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ, കോഡഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും, നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഹഫ്മാൻ കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റൺ ലെങ്ത് കോഡിങ്, അരിത്തമെറ്റിക് കോഡിങ് പോലത്തുള്ള കോഡിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും. So the symbols will be converted into different codes. Okay. അതിനാണ് എൻട്രോപ്പി എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചാനൽ എൻകോഡറും ആണ് വരുന്നത്. ചാനൽ എൻകോഡർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ്സ് റിഡൻഡന്റ് ബിറ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു റിമൂവ് നോയ്സ് അല്ലെ. അവിടെയുള്ള എറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ബിറ്റ്സിനെ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബിറ്റ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ചാനൽ എൻകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോഡർ ഫോർമാറ്റിലെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചാനലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ചാനൽ ഡീകോഡറിലാണെങ്കിൽ ആ റിഡൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. എൻട്രോപ്പി ഡീകോഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത കോഡ്സിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ആ കോഡ്സിന്റെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് കോഡിന്റെ ഡീകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്ത പോലെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോഡർ ഫോർമാറ്റിനെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസറിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പിലത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് DCT ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് DCT, സിമിലർലി DFT ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവസാനം ഈ ഇമേജിനെ റിസീവർ സൈഡ് നമ്മൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡീകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സോഴ്സ് എൻകോഡിംഗ് ആൻഡ് ചാനൽ എൻകോഡിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സമയമായില്ല.